آج سے 78 سال پہلے ہندوستانیوں نے ہزاروں ماؤں کو بے اولاد ہوتے دیکھا، ننھے منھے پھولوں کو گولیوں سے چھلنی ہوتے دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھوک سے روتے بلکتے دیکھا، یہاں تک کہ ملک ہندوستان غلامی کی زنجیروں میں سسک رہا تھا۔ یہ حالت تھی ملک ہندوستان کی کہ انگریز اس ملک ہندوستان پر قابض تھے، ہم سب غلام بنے بیٹھے تھے۔ آج جو یہ ہم 15 اگست کے موقع پر، 26 جنوری کے موقع پر ہم ترنگا باندھ کر کے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہے، تو ذرا اس کے بارے میں بھی ہم سنیں کہ ملک ہندوستان ہمارا کیسے آزاد ہوا۔ اس کے لیے کتنوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، کتنوں نے اپنی گردنیں کٹائی ہیں، کتنوں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے، تب جا کر کے ملک ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ٹیپو سلطان کو کبھی نہ بھلانا چاہیے۔ میسور کے سرزمین پر کھڑے ہو کر ٹیپو سلطان نے اعلان کیا تھا کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ یہ پیغام تم کیوں بھول جاتے ہو؟ انگریز مٹانا چاہتے تھے ٹیپو سلطان کو، اور ٹیپو سلطان کو شہید کرنے کے بعد انگریز نے یہ کہی تھی کہ آج سے ملک ہندوستان ہمارا ہے، یعنی اب ملک ہندوستان کے اندر کوئی لڑائی لڑنے والا نہیں، ملک ہندوستان پر اب کوئی فتح پانے والا نہیں، بلکہ اب یہ ہمیشہ ہمارے قبضے میں رہے گا، یہ ملک ہندوستان ہمیشہ غلامی کی زنجیروں میں سسکتا رہے گا۔ لیکن انگریز کو شاید یہ بات نہیں معلوم تھی کہ انہوں نے جب ٹیپو سلطان کو شہید کیا تھا اور انہیں یہ وہم تھا کہ آج ہم نے ایک شیر ہندوستان کے شیر کو شہید کیا ہے، اب کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ہم سے بغاوت کر سکے۔ لیکن علماء کرام پھر جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ یہ کہاں تک ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے کسی کے غلام بن کر کے بیٹھے۔ آپ جا کر کے پوچھے، محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا انگریز سے جنگ کی جائے، انگریزوں کو ملک ہندوستان سے بھگایا جائے۔ یقیناً تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ علماء کرام ہمیشہ پیش رہے، اس آزادی کے لیے علماء کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ میں مختصر یہ بات کہتا ہوں کہ سن 1857 سے باضابطہ تحریک کی آغاز ہوتا ہے، باضابطہ آزادی کی شروعات ہوتی ہے، باضابطہ جنگ چھڑتی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بارے میں آتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا باقی نہ تھا جس پر علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہوں، اور آج افسوس ہے کہ آج ملک ہندوستان سے ہم ہی بھگانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، آج ہم ہی سے دیش بھکتی کا ثبوت مانگا جا رہا ہے۔ انگریز کمیشن کہتا ہے علماء کرام نے وہ قربانیاں آزادی ہند کے لیے پیش کی ہیں جنہیں تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ روزانہ 80 علماء کرام کو لایا جاتا اور انہیں آگ کے تندور میں جھونک دیا جاتا۔ تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا، روزانہ علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جاتا، اور انگریز کمیشن کہتا ہے علماء کرام کو لا کر سوروں کی کھالوں میں جڑ کر کے اور پھر سمندر میں پھینک کر کے انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا، پیڑ سے باندھنے کے بعد نیچے سے ہاتھی کو چڑھا دیا جاتا۔ آزادی ہند کے لیے ہم نے مالٹا کی جیلوں کو برداشت کیا ہے، ہم نے تمام صعوبتوں کو برداشت کیا ہے۔ تاریخ ہند نے وہ منظر بھی دیکھا کہ علماء کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ ہنستے ہنستے پیش کیا ہے، لیکن کبھی انگریز کے سامنے اپنے سر کو جھکانا قبول نہیں کیا۔ ملک ہندوستان کی آزادی کیا، اس سے بڑھ کر کے ثبوت کیا ہونا چاہیے؟ تمہارے بدن نہ تمہارے آستی سے آئے گی، تمہارے بدن نہ تمہارے آستی سے آئے گی، ہم ہی شہید ہوئے ہیں، ہم ہی سے آئے گی۔ بدل رہے ہو جو تاریخ تو بدل ڈالو، ہمارے لہو کی خوشبو زمین سے آئے گی۔
आज अफसोस इस बात पर है, आज हम ही को गद्दार कहा जाता, आज हम ही को मुल्क हिंदुस्तान से निकालने की नापाक साजिशें की जाती। आप क्यों भूल जाते हैं वो तारीख? हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज की अदालत में खड़े थे। अंग्रेज जज ने कहा, हुसैन अहमद तुमने ये फतवा जारी किया है कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। हुसैन अहमद मदनी कहते हैं ये फतवा देना क्या होता है? मैं आज देता हूं और मैं कहता हूं, भरी महफिल में कहता हूं, मैं कहता रहूंगा कि अंग्रेज तेरी फौज में भर्ती होना हराम है, हराम है। अंग्रेज जज कहता है, तुम्हें मालूम है कि अंग्रेज के खिलाफ बगावत की सजा क्या होती है? कहने लगे, तुम बताओ। अंग्रेज कहने लगा, तुम्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा, गोलियों का निशाना तुम्हें बना लिया जाएगा और तुम्हारे ऊपर गोली चलाई जाएगी। उस वक्त हुसैन अहमद मदनी ने अपना सूटकेस खोला, सफेद कपड़ा निकाला, हवा में लहरा करके कहने लगे, अरे अंग्रेज जज तुझे इल्म होना चाहिए, हुसैन अहमद जब देवबंद से निकला था तो कफन का कपड़ा अपने साथ लेकर निकला था। क्यों भुला देते हो इस तारीख को? हम क्यों फरामोश करते हैं? अल्लामा इकबाल का ये शेर आज की हालत पर फिट आता है कि वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। यकीनन हिंदुस्तानियों ने वो मंजर भी देखा कि उलमा इकराम को बर्फ की सिल्लों में जड़ दिया गया और पूछते थे कि क्या अब तुम मुल्क हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करोगे? तुम्हें बर्फ के सिल्लों में डाल दिया गया है, तुम्हारा बदन इतना ज्यादा ठंडा हो गया है कि अब तुम हमसे बगावत करोगे। आलिम साहब को निकाला गया और क्या कहते हैं कि साहब ये करना क्या होता है, बगावत करना क्या होता है? मेरा बदन ठंडा हो चुका लेकिन अंदर का ईमान पहले से ज्यादा और गर्म हो चुका है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान के लिए हमने कुर्बानियां पेश की हैं और हम हमेशा मुल्क के लिए कुर्बानियां पेश करते रहेंगे। आज अफसोस इस बात पर है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान कहां जा रहा है? आज हम से आजादी का तुबूत मांगा जा रहा। हमारा इस्लाम ये दर्स देता है कि मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए तुम्हें सब कुछ कुर्बान कर देना है, कभी मुल्क हिंदुस्तान से गद्दारी नहीं करनी। इस्लाम ये दर्स देता है, हमारा इस्लाम मजहब ये दर्स देता है कि हिंदुस्तान के लिए हमारे असलाफ ने कुर्बानियां पेश की थी और वक्त का तकाजा है, आज हिंदुस्तान फिर तुम्हें आवाज दे रहा है। और इसी का नक्शा शायर ने चाहे कि इस्लाम का ये दर्स है, ईमान पर चलो, यानी खुदा के हुक्म पे, कुरान पे चलो। इस्लाम का ये दर्स ना भूलेंगे हम कभी, पीछे नहीं हटेंगे अपने कदम कभी। आए अर्ज़ हिंद चुकाएंगे तेरा कर्ज हम, मजहब की रोशनी में निभाएंगे तेरा फर्ज हम। पहले भी हमने तेरे लिए सर कटाए हैं, पहले भी हमने तेरे लिए जंग के परचम उठाए हैं। फिर ए वतन की सरजमी हमको बुला के देख, जब भी वक्त इम्तिहान हो कभी आजमा के देख। तैयार हम मिलेंगे शहादत के वास्ते, दे देंगे जान अब तेरी हिफाजत के वास्ते, दे देंगे जान तेरी हिफाजत के वास्ते। मैं इन्हीं बातों पर अपनी तकरीर ख़त्म करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे दिलों में मुल्क हिंदुस्तान की मोहब्बत और ज़्यादा ताज़ा होगी और मोहब्बत जैसी थी उसी तरह बरकरार रहेगी। लोग कुछ भी कहें, लोग तुम्हें गद्दार कहें, कोई बात नहीं, लेकिन वक्त जानता है, हिंदुस्तान की सरजमी जानती है कि कब किसने कहाँ बेवफाई की है और किसने किसके साथ वफादारी की है। मुल्क हिंदुस्तान का तिरंगा इस बात की गवाही देता है कि इस मुल्क के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां उलमा ने पेश की हैं। आप पढ़ करके देखिए, एक तरफ गर भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था तो दूसरी तरफ अशफाकुल्ला खान के भी दो टुकड़े किए गए थे। उलमा कराम भी साथ रहे और हमारे गैर मुस्लिम भी साथ रहे। अगर दोनों लोग मिलकर के मेहनत ना करते, हमारा मुल्क हिंदुस्तान आजाद ना होता। लिहाजा हमारा मुल्क हिंदुस्तान हमें ये पैगाम देता है कि हम सब मिल करके हिंदुस्तान में रहे और खुशी मनाएं, आजादी की जश्न मनाएं।